ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां कीते, जाका हिरदा शुद्ध शुद्ध है कोई शब्द मेले। सो वाहिगुरू नाम जहाजा चढ़े सूत्रे पास, जो सरदा कर सेम दे सो पार पारनहार। तो ये आपां इहदे उपर गलबात कर रहे सीगे। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने जिहड़ी गुरियाई गुरता गद्दी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नदेड़ साहब विखे नारियल और पैसे मत्था टेक के गुरता गद्दी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शी, शब्द गुरु बख्शी। उस तो पहला जिहड़ा प्रकाश जिहड़ा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का वो 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा बुढ़ा जी ने पहली बार हरमंदर साहब विखे कीता सी। और हुक्मनामा आया सी, संतां के कारज आप हर काम करावन आया राम, तरत सहाई था सुहाव विच अमृत जल छाया राम। सो ये जिहड़ी है दूसरे धर्मां दी कर्मकांडां दी भी मनाही है। सिख धर्म विच किसी प्रकार का दूजे धर्मां दे कर्मकांडां नूं नहीं मन्निया जाता, जिवें कि तिलक लाउणा, वरतने, जनेऊ उतार करना, दीवे बालने और सूतक श्राद्ध, जानवरां दी बली चढ़ाउणी, मूर्तियां नूं धूप दीप देना, मौन धारण करना, न्योली कर्म करना, तितवार, ज्योतिष विद्या, कबरां मड़ियां मसाना नूं पूजना आदिक। इसे प्रकार जंगलों विच नंगे तुरे फिरन वर्गे कर्मकांडां दी भी सख्त मनाही है। क्योंकि एक भगत ने कहा कि जंगल जंगल क्या पवे, वन कंडा मोड़े, वसी रब आलीए जंगल क्या टूंडे। क्योंकि तो ये साडे हिरदे च परम पिता परमात्मा वसदा है। और गुरबाणी का फैसला कि परमात्मा तो साडे सब थां ते वसदा है, पर फिर भी माया के प्रभाव तो निर्लेप है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। गुरु साहब फरमाउंदे हन कि दुनिया के दिखावे मात्र जो धर्म की आड़ दे विच कर्मकांड ते पखंड करते हैं, उन्हां दे सारे शुभ गुणां नूं 5 विषय विकारां दी अगन विच साड़ दिंदी है। ये आवागमन के गेड़ विच ही पै रहिंदे हन। इस तो छुटकारा पाउण लई, क्योंकि इहदे विच गुरु साहब दसदे हन कि इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। नाल गुरु साहब भी दसदे, इस देही अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतिपाला। वो परम पिता परमात्मा भी साडे दे विच साडे नाल ही है। तो गुरु साहब कहंदे आवागमन के गेड़ विच पै रहिंदे ने। इस तो छुटकारा पाउण लई सिख धर्म वासना रहत पूर्ण श्रद्धा ते प्रेम नाल करतार की सिफत सलाह करने की प्रेरणा करता है। कर्म धर्म जिहड़े पखंड, कर्म धर्म पखंड जो दिसे, तिन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निम का सिमरत जित छूटे। हे मनुख, जे तू नाम नहीं जपदा तो सारे जिहड़े तेरे कीते हुए कर्म ने वो पखंड जिहड़े वो गिणे जाणगे। तो गुरु साहब कहते ने जे तू नाम नहीं जपदा तो तेरे सारे कीते
ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਜਾਨ, ਸਭ ਧਰਮ ਨਿਫਲ ਮਾਨ। ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਕਰਮ ਭਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਵਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੁਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜ ਕਰੀਮ, ਦੂਸਰੋ ਨ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲ ਪਰਮ ਮਾਨੋ। ਦੇਰਾ ਮਸੀਹ ਤੋਈ ਪੂਜਾ ਨਵਾਜ ਹੋਈ, ਮਨ ਸਭ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਪਰਮਾਓ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਬਤਾਏ। ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਕ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਧਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ। ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ, ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬਦਾਨ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਟੀਏ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੀਏ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ। ਸੁਤ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਲਾਹੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਜੋਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭੇ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ
कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। कारण कर्ण करीम कृपा तार रहीम, कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए। कोई करे पूजा कोई सिर नवाए, कोई पढ़े वेद कोई कुतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफेद। कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बाछे बिश्त कोई सरगंदू। कह नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिवें जपजी साहब जी गुरु ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਜੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹੇ ਬਿਓ ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਾਹੇ ਬਿਓ ਦੇ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਓ ਬਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਨਾਥ ਫੇਰ ਲਿਓ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਨ ਲੋਕ ਗਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। बास कियो बख्यान के बैठ के ऐसे हूँ सो ऐस बतायो। साज क्यों सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। प्रेम का आखरी अर्थ है परे मैं। प्रेम नूं जे दो थावां ते कर दईए, मैं नूं परे कर दईए। कहते हैं ना हौमे बूझे तां दर सूझे, हौमे धीर गरोग है। ये जिहड़े मन जिहड़ा हंकार ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੋ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਅਬ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਪਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਦਿਸਦੇ ਆ। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। रहाओ ना कोई बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बन आई। तो इसे करके गुरु साहब कहते नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बाकी सिख धर्म के उपर विचारा आप अगले विच करांगे। दिओ सीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।